अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो एस अहमद पंजाबी जे अजे तक तुसीं इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं ਕੀਤਾ तो ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਲੋ ਜੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਲਾਲ ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਇਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਬਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ सारिया गर्मियां जड़िया लाल शर्ट तुम देखोगे यही वाली और हैनी में बदलनी है, तो काली आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये अलावा होर कुछ नहीं, क्योंकि गर्मियों का प्रोग्राम है। शॉपिंग सर्दियों करी दी है, गर्मियों नहीं करी दी। गर्मियों वैसे ही कपड़े खराब हो जाते, हूँ तुम कहोगे कि यार तू तो सर्दियों भी नहीं करता, बस फिर इदा ही है हिसाब किताब। हाँ जी तुम जरा ध्यान गल्लां ते दिया करो, ये शर्टां ते ना दिया करो। हाँ लगी समझ। तो लो जी गिलगित बल्तिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੁੱਟਮਾਰ ਜਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜਾਰੀ ਆ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੋ ਸਿਮ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਾਰਮ 45 ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਾਰਮ 47 ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, हिसाब किताब हो जाएगा, फार्म 47 लभ जाएगा सानू। लेकिन यही प्रोग्राम जिहड़ा नून लीग भी उत्थे कर रही है, वो कह रही है कि अब्बू जी साडे नाल ने। हाँ जिहदे अब्बू जी उहदे नाल हो उहनूं कौन हिला सकदा उत्थे, और अब्बू जी दे दनादन ठप्पे ते ठप्पे लाणगे। हाँ ते नून लीग नूं जितवाण, बल्ले नहीं बल्ले, आहो नहीं आहो। ते वो कहंदे फिकर वाली कोई गल नहीं, लिखी पढ़ी गल आ, इत्थे अक्सरीयत होगी नून लीग दी, मसला ही कोई नहीं है। वोट चोरी तो पहले ही एक्सपीरियंस बहुत है उन्होंने, तो ऐतकी धड़ल्ले ना चोरी करनगे। हाँ जी बल्कि शुरू कर दी उन्होंने चोरी, उत्थे वोट चोरी धड़ाधड़, कोई अपना कन्नड़ ला बह के ठप्पे ठुप्पे लाएगा। बाकी जिथे कोई खतरा होया कि इतों PTI जी है वो जित रही है, वैसे तो खतरा पूरे गिलगित बल्तिस्तान च ही कि अपना PTI क्योंकि उत्थे अक्सरीयत आ। वो देखो तो सही यार उत्थे, मेरा मतलब है कोई लीडर नहीं जान देंगे उत्थे। हाँ जी लेकिन आ अपना देखो आवाम खुद ही निकली हुई है और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं PTI। ये तो हर पोलिंग स्टेशन पर जरा ना उही सिनारियो होना, उही कहानी होनी है जो कि 8 फरवरी 24 हुई सी कि धड़ PTI ਨੂੰ वोट पाने हैं, तो वो बाद इन्होंने डब्बे चुक के दौड़ना ही पैना, वो इलावा गुजारा कोई नहीं भाजी। हाँ फार्म 47 के बाद चो बनाना ही बनाना इन्होंने। लेकिन है कि अपना अज जरा ना वो रौनक लगी हुई है, रौनक मेले लगे उत्थे, लोग अपनी अपनी तकरीर कर रहे, अपना अपना हिसाब किताब ला रहे। लेकिन PTI वालों ने इजाजत नहीं है कि उत्थे जाके कोई कंपेन कर सकन। हाँ जी तो वो बाद जनाब अपना जी बेड़ा गर्क ते ठंडी सड़क जी हुई पई आ, वो हुई पई है जनाब यदी गंडापुर दी। हाँ जी गंडापुर दी ते सुहेल फरीदी दी उत्थे हो गई लड़ाई हो गई, कोई मीटिंग हुई जनाब इन्हां दी, कोई जिहड़ी भी सियासी पार्टी की मीटिंग हुंदी आ, उत्थे जनाब कोई सुहेल अफरीदी ने कहा कि बई आ पार्टी के अंदर का जरनैल जिहड़ा ये पार्टी के बाहर वाले जरनैल नाल रल के ते MPA तोड़ के 27-28 तो जनाब हुकूमत गिरान की कोशिश कर रहा। हुण अंदर जिहड़ा बैठा जरनैल पार्टी के वो सब नूं पता ही है कि गंडापुर, वो कहा जा रहा कि जी गंडापुर कह रहा कि भी खुल के नाम है इसका उसका तो उसका तो कुसका जरा साफ साफ लाना तो खुल के नाम है, नाम क्यों नहीं लेंदा? तो कहना नाम है कि मैं सारे ने पता ही है कि केड़ा जरनैल। लो जी इन्हां दी हो गई हुण लड़ाई अंदर, तो आ हुण मैनूं समझ नहीं आ रही कि भई आ इन्हां दी लड़ाई आ कि दो जरनैलों की लड़ाई। बाबा जी कहते कि पुत्तर एक कोर कमांडर हाँ एक जरनैल, इन्हां दी हो गई लड़ाई। आ अगे तो पुतलियां ने दोनों, आ गंडापुर भी पुतली है तो सुहेल अफरीदी भी जरा आ पुतली तमाशा कर रहा वा। हाँ जी क्योंकि जो काम गंडापुर कर गुजरिया उही ये कर रहा वा, उही चूरन बेच, उही जरा ना ट्रक की बत्ती के पिछे ला लोगों नूं। खैर गंडापुर तो फिर भी कोई बाहर आके धोखा दिता उन्हें, जरा भी बंदे बाहर कढ़ के ये निकलिया ही नहीं। इन्हें इन्ना क जरा ना लम्मा पै गया कि कहता लो जी छड्डो असीं बाहर नहीं जाना, असीं एहतजाज नहीं करना, बल्कि जो एहतजाज हो रहा होगा उन्होंने भी असी रुकवा देंगे। हुण जनाब जरनैल कह रहा है कि भी मैं गंडापुर लियाना, लेकिन ब्रिगेडियर कह रहा है कि भाई मैं सुहेल अफरीदी ने इतों हिलन नहीं देना। आ सारी लड़ाई हो रही है
हाँ इमरान खान का ये कोई चक्कर नहीं गा, एवं तुम समझो कि यार इमरान खान का कोई लॉयल है, कोई इमरान खान का सक्का नहीं, इदा की कोई गल नहीं। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ मतलब जारी रखेगा। मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी नाल काम जारी रखेंगे, क्योंकि सुहेल अफरीदी ने जो वादा किया वो निभाया। हाँ मतलब उन्हें कहा कि एहतजाज कोई नहीं होएगा, वो भुल जाओ जो गंडापुर भी जो निकल जाता सीगा, वो 4 कदम चल के तो फिर पिछे ਨੂੰ दौड़ जाता सीगा। वो कहता मैं 4 कदम भी नहीं चलने, वो इन्ना लम्मा पिया होया। तो मेरा ख्याल आ ना जारी रहेगा, वह ऐसी कोई गल नहीं, वो सिस्टम वह जारी रहेगा। तो इमरान खान वास्ते कोई कुछ नहीं। एवं ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ यूं हो गया तो वो हो गया, सब ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, सब ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, सब ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ वो हो ਰਿਹਾ, कोई जरनैल मिले जाके, कोई क्यानी मिले, पता नहीं की हिसाब था। और सब बकवास, झूठ, झूठो झूठ 47। और फिर खबर दित्तियां जा रही कि जी आ बजट तो पहले जरा ना थोड़ा जे टफ आ काम, बजट के बाद हालात बड़े बिल्कुल समूथ हो जाने। किहदे लई समूथ हो जाने भाई? हाँ नून लीग वास्ते कि जरनैलों वास्ते कोई इदा का सिस्टम, सब ट्रक दियां बत्तियां 2 नंबर काम आ, कोई हिसाब किताब नहीं, चक्कर कोई नहीं। तो असल गल जिहड़ी है जनाब ਉਹ ਆ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਚੁੱਦੜਾ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਦੜਾ ਚੱਕ ਕਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਨੇ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚੱਕ ਕਰ ਚੁੱਦੜਾ ਚੱਕ ਕਰ, ਚੁੱਦੜਾ ਚੱਕ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਦੜ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਚੁੱਦੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਚੁੱਦੜ ਪਿਆ ਵਾ, ਚੁੱਦੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਚੁੱਦੜ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਛਾਪਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ, और कमाल किस्म के ड्रैसिज और ये और वो, और फोटो सैशन हो रहा कमाल किस्म का। मैं कहना कि बल्ले बल्ले एक पासे ਇਹਦਾ फोटो सैशन हो रहा, दूजे पासे फिजा अली ने वो एक बांदर जिहा घेरिया होया। यार पता नहीं की है, एजाज साहब नाम है, एजाज नाम है, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਜਮੂਰਾ घेरिया है, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੀ। यार पता नहीं की हिसाब किताब यार, समझ नहीं आती यार। कोई इनू कोई बंदा समझाए यार, कोई खुदा का खौफ कर यार। मेरा मतलब है एडे ही मेरा मतलब की आखिर आई पई है, बुढ़ी तेरी साइकिल चला रही तो अगे बैठा ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਆ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੂਰ ਪਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਹਦੀ ਹੂਰ ਪਰੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸਾਫ ਸਾਫ ਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਾ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਅੱਲਾ ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀ ਚੁੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਵੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਮਾਈ ਉਦੋਂ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ
ਅਖੀਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਮਾਈ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਈ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਡੁੱਡੂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਿਲਗਤੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਮਾਈ ਬਿਮਾਰ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਸਰਜਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਾਇਬ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ, ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਦੀ ਮਾਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹ ਬਣਵਾ ਲਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੇਦਾ ਚੰਗੜ, ਉਸ ਜੇਦਾ ਕੰਜਰ ਵੈਸੇ ਨੇ ਜੇਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਜੇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਐਡੀਆਂ ਚਵਨਾਂ ਔਰ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਜੇਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਤਾ ਖਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਤਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਫਦਰ ਅਲੀ, ਸਫਦਰ ਦਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਮ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪ ਹਕੀਮ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਵਾਂ ਫੜ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੀਜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਕੀਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸਫਦਰ ਨੇ। ਸਫਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਸਫਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਫਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਪੀ 'ਚ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੂਸ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਫਦਰ ਲੁਕਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹਕੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਜੇਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇਦਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇਦਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਵਲ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਦਾ ਚੰਗੜ ਦੇ ਕੰਜਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਜੇਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਜੇਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੇਦਾ ਜੀ ਚੰਗੜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਔਰ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ, ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੇਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਜੇਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੇ, ਵਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਜੇਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨੀ ਖਾਧੀ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਜੇਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਜੇਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਲੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦਾ ਪੀਂਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਦਾ ਪੀਤਾ, ਨਾ ਚਰਚ ਪੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਸਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਐਸਾ ਬਸ ਇੰਤਹਾਈ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੱਧ ਪਾਉਣ ਦਾ।
ਸਮੱਧ ਬਣ ਸੁੰਘਦਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੱਧ ਬਣ ਸੁੰਘ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਵੈਲ ਡਨ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੱਡੀ ਰੱਖੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਜਰਮ ਆ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਹਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡੀਜੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹੱਜ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੀਜੇ ਦੇ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁਛ। ਡੀਜੇ ਦਾ ਬਾਬੂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਜ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਬਤਾ। ਵੈਸੇ ਡੀਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੀਜੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ AI ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਡੀਜੇ ਨੇ ਟਿੰਟ ਕਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਡੀਜੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਡੀਜੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੀ AI ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹ ਡੀਜੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੀਜੇ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਠੱਪੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਤੋਬਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਝੂਠ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਵਾਲੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾਤੀ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਦਮਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਇਜਾਦ ਕਰੇ, ਨਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਇਜਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚੰਗੀ ਸੋਚ।